those who have started this, ex-students, that they should not close down this activity. By this, and with contact to the IS officials at the Dadar, they must see what type of better improvement they can give in the improvement of the studies. Not only education of the book education is not the only education. I am of the opinion that they should start with pranayam and all this yoga abhyas is necessary. I think chief guest, Sir Mr. Nangre Patil is coming. I request all to welcome. आपले प्रमुख पाहुणे श्री विश्वास नांगरे पाटील यांचं शाळेच्या प्रांगणात स्वागत करत आहोत. सुस्वागतम सर, सुस्वागतम. And so this new group which has started, I'm happy that youngsters, they have got feeling, at least they have got some remembrance of the school, that where they have come up, where they have studied, and now they have come up from the school. And so to give back something to your own educational institute, it is a duty. I consider it is a duty. And that is why they must do something for this school. And unless until they come together and start some new projects according to their experience in the new outward, because they are now out of the school. So whatever experience they get from the outward, they must try to pass that experience to the students over here or teachers over here and see that type of improvement they do in future. At least the people who are coming after that should be well prepared with to face the outer world. My real congratulations to the children, those who have started this, and they should keep it up. Whatever the help they require, we are always there to help them. This is my promise to them. But my feeling to the management that they must start at least yoga abhyas in this school. My sincere request to them. I don't want to take your more time. Now chief guest is already arrived. So I request and thank you all for coming here and remembering this educational institute. Thank you very much. Bye. आपल्या प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत. आजच्या या कार्यक्रमाला आपल्याला एक अजोड आणि एक प्रभावी व्यक्तिमत्व प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले आहेत. ते म्हणजे श्रीयुत विश्वासराव नांगरे पाटील. त्यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते 1996 आणि 97च्या बॅच मधील मोहीन कदरी यांना. Good evening, everyone. We are pleased to have a very dynamic personality with us, Mr. Vishwas Nagre Patil, a super cop indeed, Additional Commissioner of Police, Mumbai. He's done his MA in English Literature and degree in law, a historian who has written several books, Panipat, Sambhaji, Chandramukhi, Pangira. He's won many laurels for his books, Panipat, Nath Madhav Award, Priyadarshini National Award for his book, Jhada Jhadti, and Sahitya Academy Award for the same book in 1992. He has also won Gadgari Award for Mahanayak, Jayavant Dalvi Award for Rangan. Looking forward for a good time with you, sir. Let's hope that we have a flawless time with this dynamic personality, Mr. Vishwas Nagre Patil. मी आता आपले प्रमुख पाहुणे श्रीयुत विश्वासराव नांगरे पाटील यांना फेलिसिटेट करण्यासाठी मंचावर बोलवते.
माझा कलिक अभिमन्यू याला. Please give a round of applause. I would like to invite Amol Dhamdere sir to come on the podium and say a few words. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी ॲडिशनल CP विश्वास नांगरे पाटीलजी, केळुस्कर सर, मुरंजन सर, आमच्या संस्थेचे व्हाईस प्रेसिडेंट CEO श्री मनोहर लोटलीकर, ट्रस्टी सतीश नायक, माझे सर्व सहकारी इथले आणि मित्रमैत्रिणींनो, आज अतिशय आनंद होतोय की ज्या आमच्या माणिकराव लोटलीकरांनी खास इथल्या पोलीस वसाहती बांधण्याचं ठरल्यानंतर आणि बाजूला जी विविध नगरी बांधल्या गेल्या त्या हेतूने इथे आपल्या मुलांना शिक्षण मिळावं या हेतूने जेव्हा 84 साली ही शाळा सुरू केली आणि 88 मध्ये सेकंडरी सुरू झाली आणि नंतर मला वाटतं ह्या प्लॉटवर आपण 95 साली आलो. मुरंजन सरांनी जर आपल्याला मगाशी सांगितलंच आहे की ती जागा दिली त्यामुळे सुरू होऊ शकलं, पण आज मला मुद्दामून इथे सांगू इच्छितो की त्यावेळेचे CP साहेब सोमण साहेब यांच्या आग्रहाने माणिकरावांनी केवळ इथल्या पोलीस वसाहतीतल्या पोलिसांच्या मुलांकरता आपण इथपर्यंत यावं. जे कोणी आज तुम्ही इथे आहात तुम्हाला माहिती आहे त्या काळात नांगरे पाटील साहेब इथे पूर्ण जंगल होतं. आत्तापर्यंत इथे साप आणि हे निघतात, पण तेव्हा तर इथे कोणीही फिरकत नसे आणि अशा वेळेला IAS ने ही मोठी झेप घेतली ती केवळ इथल्या पोलीस वसाहती करता. आज मला अतिशय अभिमान होतोय की आज तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने इथे हजर आहात आणि तुम्ही आपापल्या पदावरती विराजमान झालेला आहात. मला आज इथे मुद्दामून नमूद करायचं आहे की आमची राजा शिवाजी विद्यालय ज्याला गेल्याच वर्षी 100 वर्ष पूर्ण झाली, इथले 2 चमकते तारे जर तुम्ही पेपर वाचला असेल, मी थांबणार आहे, मला वाटतं तुम्ही समजूतदार आहात, मी काहीतरी इम्पॉर्टंट सांगतोय. शेखर रहाटे म्हणून मुलगा राजा शिवाजीचा की जो जेकब सर्कलवरनं दादरला येत असे आणि 10वी झाल्यानंतर अतिशय ॲव्हरेज फॅमिलीतला होता. वडील सेल टॅक्स का इन्कम टॅक्स मध्ये कारकून होते आणि वडिलांची इच्छा होती की आपल्या मुलाने पण गव्हर्नमेंटमध्ये कुठला तरी नोकरी धरावी. अशा पद्धतीने शेखर रहाटे हा 10वी झाल्यावरती कॉलेजला गेला, पण त्याला काय वडिलांची मतं पटत नव्हती. आपण सगळ्यांनीच 3 इडियट्स हा पिक्चर बघितलाय आणि त्या पद्धतीने शेखर रहाटेला फोटोग्राफीची आवड होती. ग्रॅज्युएशन करत असताना शेखर रहाटे एक दिवस गायब झाला आणि 16 वर्ष त्याचा ठाव ठिकाणा लागला नाही. गेल्याच आठवड्यात आपल्या सिरियल मधले भाऊजी म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे आदेश बांदेकर, हे माझे मित्र आहेत, तर ते सांगत होते की तुमच्या राजा शिवाजीमध्ये एक शेखर रहाटे नावाचा मुलगा होता आणि 16 वर्षापूर्वी तो गायब झाला. आणि आता मला त्याचा फोन आला तेव्हा मला नेहमीप्रमाणे वाटलं की त्या काळात मी त्याला 50-100 रुपये उधार देत असे तर नक्कीच हा कुठेतरी प्रॉब्लेममध्ये सापडलाय आणि 16 वर्षांनी त्याला माझी आठवण आली. मी त्याला मुद्दामून विचारलं, का बाबा काय, कसा आहेस, कुठे आहेस, काही प्रॉब्लेम मध्ये आहेस का? तर मी तुला जरूर मदत करतो. तर त्याने दीर्घ श्वास घेऊन सांगितलं, नाही रे, आता मी खूप सुखी आहे. बरं कुठून बोलतोयस? तर त्यांनी शांतपणे सांगितलं, लॉस एंजलस मधनं. जस्ट इमॅजिन करा तुम्ही
की 16 वर्ष पूर्वी गायब झालेला एका कॉमन फॅमिलीमधला जेकब सर्कलमधल्या चाळीतला मुलगा गायब झालेला आज लॉस एंजलसमध्ये आहे. पुढचा ऐकाल तर तुम्हाला नवल वाटेल की मी लगेच मला डाऊट आला, गुगलवर जाऊन त्याचं नाव टाईप केलं आणि बघितलं तर हा शेखर रहाटे ह्या वर्षीचे ऑस्कर अवॉर्ड्स जे झाले त्या ऑस्कर अवॉर्डच्या ज्या 5 त्यांच्या सर्व बेस्ट युवती असतात त्यांना रेड कार्पेटवरती लाल गाऊन घालून त्यांना फेलिसिटेट केलं जातं. तर या 5 युवतींचा जो गाऊन होता तो शेखर रहाटे यांनी डिझाईन केलेला होता. आज शेखर रहाटेचा 6000 फुटाचा स्टुडिओ परदेशात आहे आणि अभिमान वाटतो सांगायला की आज शेखर रहाटेला अमेरिकेतला सर्वात उच्च पुरस्कार महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान होणार आहे. त्याचप्रमाणे दुसरा अशोक कोरगावकर, हल्लीच आपण महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये किंवा लोकसत्तेत फोटो बघितला असेल की हा राजा शिवाजीचा मुलगा अतिशय साध्या फॅमिलीतला आपल्या प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायकाच्या मागे एक हटमंट एरिया होती तिथे राहत असे आणि आज त्या मुलाचं नाव वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये झालेलं आहे. हा दुबईमध्ये वास्तव करतो आणि ह्याने जगातलं सर्वात उंच हॉटेल मेरिएट हे दुबईमध्ये बांधलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नाव आलेलं आहे. हे होऊ शकलं कारण ही 100 वर्षाची परंपरा आहे. पण आज मला मुद्दामून इथे 2 नावं सांगायची आहेत कारण मी अजून सगळ्यांना तुम्हाला ओळखत नाही पण जरूर समजून घेण्याचा प्रयत्न करीन. मला सागर देसाई म्हणून मुलाचा तुमच्या शाळेतल्या 2001च्या बॅचच्या मुलाचा फोन आला होता. आज अभिमान वाटतो की सागर देसाई हा IT इंडस्ट्रीमध्ये सिंगापूरमध्ये आहे आणि आज त्याच्याकडे बरीच मुलं आपल्या भारतातनं त्याच्या हाताखाली काम करत आहे. सो आय थिंक वी शुड गिव्ह अ बिग अपलॉड फॉर हिम. आपल्या समोरच बसलेला मोईनुद्दीन हा NDTV मध्ये आहे. मोईनुद्दीन, खरोखर आम्हाला अभिमान वाटतो की तू पण आमच्या शाळेमधला माजी विद्यार्थी आहेस. सो वी शुड गिव्ह अ बिग अपलॉड. माझी एवढीच इच्छा आहे ज्या पद्धतीने आमच्या लोटलीकरांनी या मरोळ शाळेत येऊन तुमच्या सगळ्यांकरता काहीतरी योगदान दिलं त्याच पद्धतीने अल्युमनायने जो पुढाकार घेतलेला आहे तो अशाच पद्धतीने घ्यावा. आमची तर वास्तविक इच्छा आहे की या ग्राउंडवरती प्लेग्राऊंडचा भाग सोडून इथे मोठी टोलेजंग इमारत बांधावी की जेणेकरून आपल्या मुलांना पुढे कॉलेज आणि ह्याच्याकरता बाहेर जाण्याची गरज नाही. पण इथे काही समस्या नवीन नवीन उद्भवत आहेत. काळाप्रमाणे कोणाकोणाच्या वाईट नजरा असतात त्याप्रमाणे कोणाची जात आहे आणि तेव्हा मला आज विश्वास पाहिजे तुमच्या मुलांकडनं की तुम्ही नक्की मरोळ शाळेच्या पाठीशी उभे राहाल आणि इथे कोणाची वाईट नजर पडणार नाही याची खात्री द्याल. आणि हे मला तुमच्याकडनं आजच आश्वासन हवंय. जस्ट रेज युअर हँड्स की यू सपोर्ट IAS. थँक्यू व्हेरी मच. आज दुसरी गोष्ट अतिशय अभिमान वाटतोय की आज नांगरे पाटील साहेब आपल्याकडे चीफ गेस्ट आहेत. आपण कायम त्यांचं पेपरमध्ये नाव वाचलेलं आहे की आज जी युवा पिढी कुठे वाईट मार्गाने ड्रग्ज आणि बाकीच्या गोष्टीने जात आहे आणि त्या ह्याला नांगरे पाटील साहेबांनी जो मोठ्या प्रमाणात आळा घातलाय. रिअली सर, वी सल्यूट यू फॉर दिस. आज अतिशय अभिमान वाटतो की असा मोठा हुद्द्यावर पोलीस ऑफिसर असल्यावरती आपल्यालाही त्या एरियामध्ये की आता बाबा आपल्याला कधी संध्याकाळी नाही रात्री फिरायला जायला लागलं तरी आपल्याला धोका राहणार नाही अशी सर आम्हाला नेहमी तुमच्यासारखे हे असले की अतिशय आनंद वाटतो. IAS ही कायम पोलीस, आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स या सगळ्या 4 ह्यांना कायम सपोर्टिंग असते. त्यांच्या मुलांच्या ऍडमिशन्स आम्ही कायम करत असतो कारण त्यांच्यामुळेच आपण इथे आहोत. आज अनफॉर्च्युनेटली असं झालंय की आपल्याला मीडियामधनं ऐश्वर्या राय हिची डिलिव्हरी कधी होणार याची माहिती असते की तिच्या बाळाला किती पाऊंडाची मुलगी झाली असते. पण आय एम सॉरी टू से दॅट की आज बघा आपण केवळ पोलीस आणि आर्मी ह्याच्या जोरावर इथे शांतपणे राहू शकतोय. आज कोणालाही कारगिल वॉर मध्ये कोण शहीद झाले ह्यांची नावं अनफॉर्च्युनेटली माहीत नाही. कारगिल वॉर मधल्या गेलेल्या एका जवानाचा एक मुद्दा म्हणून उल्लेख करतो. तो कितीतरी 1000 फुटावर होता आणि तिथून त्याने आपल्या वडिलांना एक छोटं पत्र लिहिलं होतं की आम्ही ठराविक
महिलांवरती हाईटवरती गेलेलो आहोत आणि जिंकलोय, पण शेवटचा आता कितीतरी त्यांचा तो कडा असतो त्याचा फीट वरती त्यांनी दिलं होतं आणि तो फक्त सराव करायचा बाकी आहे. पण हे करता करता कदाचित तिरंगा लावता लावता मी शहीद होणार आहे. पण हे पत्र मिळेल तेव्हा मी कदाचित शहीदही झालो असेन. पण देवापुढे एकच प्रार्थना की परत याच ठिकाणी जन्म घेईन आणि परत देशाकरता मी अशाच पद्धतीने काम करू शकीन. या किती महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे केव्हाही तुम्ही तर आता मोठे झालायत, पण तुम्ही किंवा तुमच्या मुलांच्यात राष्ट्रप्रेम हे नक्कीच जागवा. तुम्ही शांतपणे ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय IAS मरोळ स्कूल. आता मी आपल्या प्रमुख पाहुण्यांना मंचावर येण्यासाठी इन्व्हाइट करते की त्यांनी येऊन 2 प्रोत्साहनपर शब्द आम्हा सर्वांना सांगावे. आज आपण या शाळेचा रौप्य महोत्सव साजरा करत आहोत. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित या संस्थेचे व्हाईस प्रेसिडेंट श्री केडुस्कर, ज्यांनी खूप सुंदर आणि प्रोत्साहनपर असं आपल्याला मार्गदर्शन केलं. संस्थेचे ऑनररी सेक्रेटरी श्री अमोल ढमढेरे, व्यासपीठावरील मान्यवर, या ठिकाणी उपस्थित मोठ्या संख्येनं असणारे पालक, या शाळेचे मुख्याध्यापक, अध्यापक आणि या शाळेचे सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी बंधू भगिनींनो, मी अहमदनगरला SP होतो. त्यावेळेला पोलिसांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मी पोलीस मुख्यालयात एक जैन धर्मगुरूंना बोलवलेलं होतं. तरुण सागर महाराज त्यांचं नाव. त्यांनी त्यांच्या भाषणात असं सांगितलं कि संत और पुलिस दोनों समाज सुधार का काम करते हैं. फर्क केवल इतना होता है, संत संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस बेत की भाषा में समझाते हैं. दरअसल जिन लोगों को संतों के संकेत समझ में नहीं आते हैं, उनके लिए बेत का प्रयोग जरूरी है. संतों के भगवे वस्त्र और पुलिस की खाकी, इसमें कोई फर्क नहीं है. वर्दी विश्वास का प्रतीक है, वगैरे वगैरे. सांगण्याचा उद्देश हा आहे, या ठिकाणी मी एक पोलीस अधिकारी आहे आणि मोठ्या संख्येनं माझ्यासमोर जी मुलं आहेत ती पोलिसांची मुलं आहेत. त्यामुळे पोलिसी भाषा म्हणजे तिला दंडुक्याची, पोलिसी खाक्या म्हणतात, 3rd डिग्री म्हणतात, वगैरे वगैरे, ही का वापरण्याची तर अजिबात आवश्यकता नाही आहे. तुमच्या सगळ्या प्रभूतींनी, सगळ्या संतांनी, या शाळेच्या ॲल्युमिनीमधल्या सगळ्या सदस्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे. मात्र मी पोलीस कुटुंबाचा एक सदस्य म्हणून काही गोष्टी आपल्या बरोबर शेअर करणार आहे. पोलीस कुटुंबाचा सदस्य मी एक IPS अधिकारी आहे म्हणून नाही आहे. मी एका हवालदाराचा भाचा आहे. माझ्या आईचा सक्का भाऊ म्हणजे माझे मामा हे हवालदार म्हणून रिटायर झाले. माझी सक्की बहीण पोलीस सब इन्स्पेक्टरला, आता ते पोलीस निरीक्षक आहेत नवी मुंबईमध्ये. माझे भाऊजी पोलीस निरीक्षक आहेत आणि मी IPS अधिकारी आहे. त्यामुळं तिन्ही टप्प्यावरचे पोलिसी अनुभव, पोलिसी जीवनाबद्दलच्या माझ्या आठवणी मला खूप शिकवून जातात. माझं जीवन पोलीस कॉलनीमध्ये, माझ्या शाळेच्या सुट्ट्या पुण्यातल्या पोलीस क्वार्टर्समध्ये गेलेल्या आहेत. मुंबईच्या दंगलीच्या वेळेला माझी बहीण नुकतीच लग्न होऊन आली होती आणि 92-93ला तिला ज्या पद्धतीच्या प्रसंगातनं सामोरे जावं लागलं, खेड्यातनं आलेल्या एका मुलीला जे प्रसंग सामोरे जावे लागतात ते तिच्या आयुष्यात चटके देणारे होते. ती बऱ्याच शारीरिक आणि मानसिक समस्यांना सामोरे गेली त्यावेळेला. त्यामुळं एक छानशी कविता आहे, ते ॲक्च्युली ऑगस्ट वॉलमोर नावाच्या इंग्रजी अधिकाऱ्यांना लिहिलेलं होतं पोलिसांबद्दल, की पोलिसमन इज डिनाउन्स्ड बाय द पब्लिक, बिरेटेड बाय द न्यूजपेपर्स, रिडिक्युल्ड इन द मूवीज, दे आर अनसपोर्टेड बाय द प्रोसिक्युटिंग ऑफिसर्स अँड जजेस, दे आर कंडेम्ड वेन दे एक्झिक्यूट द लॉ, डिसमिस वेन दे डू नॉट. असं एक खूप छान भाषांतर त्याचं एक फमू शेंदे नावाचे मराठी कवी आहेत, त्यांनी खूप छान भाषांतर केले पोलिसांच्या बद्दलचं. पोलीस तोही माणूस असतो, जाणत नाही कुणी, ज्याचे असावे ऋणी तो शिव्याशापाचा धनी.
आपलं मानत नाहीत लोक, धर्मगुरू देखील उगारतात उगाचच फोक, सिनेमे काळासारखे हात धुवून मागे बातम्या विणत बसतात बदनामीचेच धागे. तो न्यायालयाचा नावडता, सरकारी पक्षाचा पडता, वाऱ्यावर सोडून दिलेला आहे तो पतंग. त्यानं डॉक्टर असावं, वकील असावं, सैनिक असावं, मुत्सुद्दी असावं, बरंच काही. मात्र जेवढ्याच तेवढा त्याचा पगार, पोलीस म्हणजे रोजंदारीचा वेठ बिगार. असं काहीतरी एक खूप छान मी वाचलेलं होतं. त्यामुळे पोलीस अधिकारी ज्यावेळेला मार्गदर्शन करायला जातो ना, त्यावेळेला खूप गोंधळ होतो. माझा एक इन्स्पेक्टर, मी पुण्याला SP होतो, 8 आदिवासी लोक ती खोपडीची दारू, म्हणजे ज्याच्यात फ्रेंच पॉलिश आणि हातबट्टीची दारू पाण्यामध्ये मिक्स केली की ती खोपडीची दारू होते, आणि ती पिऊन मयत झाले. म्हणजे स्प्युरिएटेड मिक्स अशी पॉयझनस दारू, ती विषारी दारू. म्हणून आपल्याला माहित आहे कायदा कसा, दुसऱ्याच दिवशी आरोपीला बेल झाली. म्हणून मी त्यांना जरा प्रबोधन करायला सांगितलं. सगळ्या दारुड्यांना त्या इन्स्पेक्टरने एकत्र केलं आणि एक छान प्रयोग त्यानं केला. 2 ग्लास घेतले, एका ग्लासमध्ये ती खोपडीची दारू, दुसऱ्या ग्लासमध्ये स्वच्छ पाणी घेतलं, दोन्हीमध्ये एक एक किडा सोडला आणि 5 मिनिटानंतर त्या दारूतला किडा मरून गेलेला होता, ऑफकोर्स विषारी असल्यामुळं. आणि पाण्यातला किडा मात्र जिवंत होता, गोल गोल तरंगत होता. तो समोरच्यांना दारुड्यांना उद्देशून तो अधिकारी म्हणाला, शिकायत ना काहीतरी, पाण्यातला किडा कसा गोल तरंगतोय, दारूतला किडा मरून गेलाय. तर एक कोपऱ्यात दारुडा भेलकांडत लेजिम खेळत उभा राहिला आणि म्हणाला, साहेब बरोबर आहे तुमचं, दारू पिल्यामुळे पोटातले किडे सगळे मरून जातात. माझी परिस्थिती अशी व्हावी असं मला वाटत नाहीये. पण या ठिकाणी मला खरंच अभिमान वाटतो तुमच्या कॉलेजचा, तुमच्या शाळेचा. शैलेश रहाटे, सागर देसाई, आता मोईनुद्दीन, अशी बरीचशी नावं तुम्ही सांगितली आणि त्यांनी आपली पताका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेलेली आहे, अशी मुलं आहेत. आणि मुद्दाम म्हणून मला सांगायचं आहे की मी तर खूप वेगळ्या बॅकग्राऊंडचा आहे. मी खेड्यातला आहे. माझ्या गावाची लोकसंख्या 1500 आणि ज्या वेळेला मुंबई 1.5 कोटी लोकसंख्येच्या शहरातनं एकही मुलगा IAS IPS किंवा अलाइड सर्व्हिसेसमध्ये नव्हता, सिलेक्ट झालेला नव्हता, त्यावेळेला 1997ला आम्ही 1500 लोकवस्तीच्या गावातनं 3 जण IAS IPS आणि IFS मध्ये सिलेक्ट झालेलो होतो. मी IPS मध्ये आता या भागाचा DIG म्हणून काम करतोय. आनंद पाटील माझा चुलत भाऊ, तो IAS मध्ये, तो आता डायरेक्टर बँकिंग, म्हणजे देशाच्या बँकिंगचा डायरेक्टर आहे तो. तामिळनाडूला त्याची पोस्टिंग झालेली होती आणि नंतर आता दिल्लीला डेप्युटेशनवर आहे. आणि सुगंध चौगुले, शिक्षकाचा मुलगा, वडील वारले त्याचे मात्र 4वी-5वीला असतानाच, आणि आईनं खूप कष्टाने शिकवलं. तो आता इंडियन फॉरेन सर्व्हिसमध्ये, न्यूयॉर्कमध्ये त्याचं ऑफिस, मी मध्ये ट्रेनिंगला अमेरिकेला गेलो होतो त्यावेळेला त्याच्या ऑफिसमध्ये गेलो होतो, अलिशान ऑफिसमध्ये, फर्स्ट सेक्रेटरी म्हणून आपल्या एम्बेसीच्या ऑफिसमध्ये काम करतोय. आणि मी माझी ओळख माझ्या मित्रानं, कादरीच नाव त्यांचं, माझी ज्यांची ओळख करून दिली ते पण माझ्याच गावचे, विश्वास पाटील. विश्वास पाटील हे पानिपतकार आणि सिनेमे बनवतात, सरकारी अधिकारी आहेत. ते आता कल्चरल विभागाचे सेक्रेटरी आहेत. आणि म्हणजे कालच मी त्यांचा रज्जो नावाचा सिनेमा बनवतात, ते शूटिंग पाहायला गेलेलो होतो. कलाकार व्यक्ती आहे. आणि आम्ही म्हणजे मासे पकडायला एकत्र लहानपणी जायचो. म्हणजे ते एक खेकडे पकडणे, मासे पकडणे आणि नदीवरच ते मस्तपैकी रस्सा करून खाणे, हे आमचे लहानपणी उद्योग असायचे. त्यामुळे आमच्या म्हणजे माझ्या नावात फक्त नांगरेमध्ये आहे, बाकी आमच्या बॅकग्राऊंडमध्ये काहीच फरक नाही आहे. त्यामुळं तुझ्याकडून काही चूक झालेली नाही आहे. आम्ही बरेचदा आमच्यात साम्य आहे. मी म्हणजे त्यांच्याकडून इन्स्पिरेशन घेऊन अभ्यासाला सुरुवात केली. ते डेप्टी कलेक्टर म्हणून त्यावेळेला सिलेक्ट झाले होते. मी 1997ला फक्त IPSच झालो नव्हतो, तर फौजदार पण झालो होतो, सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर झालो होतो, डेप्टी कलेक्टर म्हणजे उपजिल्हाधिकारी पण झालो होतो ना, IPS पण झालो होतो. 4 परीक्षा, म्हणजे 4 12 परीक्षा, 4 पोस्टसाठीच्या 12 परीक्षा मी साधारण 1 वर्षाच्या काळामध्ये पास झालेलो होतो. त्याचं कारण असं होतं की तो प्लॅन एक बनवलेला होता, एक ट्रॅप बनवलेला होता. असं म्हणतात की इफ वी फेल टू प्लॅन, वी प्लॅन टू फेल. आपण जर आयुष्यात आपल्या आयुष्याचं प्लॅनिंग केलं नाही तर भविष्यात जाऊन आपण फेल होणार असतो. त्यामुळे आम्ही ते प्लॅनिंग करून यशस्वी झालेलो होतो. आणि त्यामुळं आम्ही 3 जण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, आणि आमच्यानंतर आमच्या गावातनं, आमच्या परिसरातनं खूप मोठ्या प्रमाणावर मुलं IAS IPS आणि अलाइड सर्व्हिसेसमध्ये आणि वेगवेगळ्या MPSC आणि UPSCच्या परीक्षेमधनं. पुस्तकं कुठनं आम्ही जमा केली होती तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. आम्ही खेड्यातली शेतकऱ्यांची पोरं, गावातले गणपती आम्ही एकत्र केले,
7-8 गणपती असायचे. प्रत्येक जातीचा धर्माचा वेगळा गणपती असतो गावाकडं, प्रत्येक गल्लीत वेगळा असतो. आम्ही गणपती एकत्र केले आणि त्यांना 50,000 रुपये शिल्लक राहिले. त्या 50,000चं काय करायचं हा गाववाल्यांच्या समोर प्रश्न होता. गावाचा मंदिराचा कळस बांधायचा का आणखी काय करायचं. त्यावेळेला मी ती मागणी केली की ते 50,000 आम्हाला पुस्तकांसाठी द्या, ते वाघिणीचं दूध आम्हाला द्या आणि त्यातनं आम्ही पुस्तकं MPSC UPSC आणि सगळे बँक रिक्रुटमेंट, रेल्वे रिक्रुटमेंट, सगळ्या प्रकारांच्या परीक्षांसाठी जी लागणारी पुस्तकं असतात त्यातनं आम्ही मिळवली. एक छोटीशी लायब्ररी, म्हणजे त्यावेळेला शिवाजीराव देशमुख जे आता विधान परिषदेचे सभापती आहेत त्यांना हा प्रस्ताव सांगितला की आम्हाला गावात लायब्ररी बनवायची. त्यांच्याकडनं 1 लाख रुपये CM फंडातनं मिळवले कॉलेजला असताना आणि छोटीशी लायब्ररी गावात उभा केली आणि त्यातनं आमचा प्रवास म्हणजे गणपतीचा आशीर्वाद. मी आता दर मंगळवारी सिद्धिविनायकला जातो. माझा पूर्व परीक्षेचा निकाल, माझा मुख्य परीक्षेचा निकाल, माझा इंटरव्ह्यूचा निकाल, माझी कोणत्या राज्यामध्ये नेमणूक होणार ह्याचा निकाल सगळे त्या सिद्धिविनायकाच्या समोर टेलिफोन बूथ आहे तिथनंच मी फोन केलेले. एवढा मी अंधविश्वास आहे. त्यामुळे गणपती बाप्पा जो ज्याला पाहिजे ते देतो. म्हणजे विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रन, मोक्षार्थी लभते गतिम. म्हणजे ज्याला विद्या पाहिजे त्याला विद्या देतो, धन पाहिजे त्याला धन देतो, पुत्र पाहिजे त्याला पुत्र देतो, मोक्ष पाहिजे त्याला मोक्ष देतो. तो गणपती बाप्पा आम्हा पोलिसांना टेन्शन का देतो हे मात्र कळत नाही. कदाचित अशा पद्धतीनं जसं आम्ही आमच्या गावामध्ये अटेन्शन गणपती बाप्पाकडे दिलं तसं जर अटेन्शन आम्ही देऊ शकलो तर हे टेन्शन दूर होईल. मग ह्या दंगली आणि इतर गोष्टी, कारण या 14-15 वर्षाच्या, आता मी DIG झालोय, वयाच्या 24-25 वर्षी SP होऊ शकलो एका जिल्ह्याचा. आणि या 15 वर्षामध्ये जे शिकलोय त्यात अनेक प्रसंगांना सामोरे जावं लागलं. 26/11चा हल्ला हा त्यातला माझ्या आयुष्यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवणारा एक प्रसंग आहे. अनेक रेव पार्ट्यावर रेड केल्या, 3 रेव पार्ट्यावर रेड केल्या. त्यावेळेला इथल्या तरुणांशी, पुण्यात रेव पार्टी, त्या तरुणांशी संवाद साधला. आणि रोज येणारे समर प्रसंग, रोजमध्ये येणारे आपल्या समोर असणारी आव्हानं, कायदा व्यवस्थेचे प्रश्न असतील किंवा गंभीर गुन्हे होतात त्यावेळेला होणारी मनाची घालमेल असेल. त्यातनं एक माझ्या लक्षात आलं, कदाचित गांधीयन फिलॉसॉफीचा अभ्यास मी जास्त केलाय. म्हणजे आता गांधीयन फिलॉसॉफी आजकाल मुलांना विचारावं लागतं की गांधीजी म्हणजे कोण, काय फिलॉसॉफी. ते मुन्नाभाई लगेरो सारखा सिनेमा त्यांना दाखवावा लागतो. तो काहीतरी आहे ना डायलॉग, तो सर्किट आणि मुन्नाबाई, तिला इम्प्रेस करायचं असतं. त्या रेडिओ जॉकी असते, सुंदर मुलगी ती, आणि तिला इम्प्रेस करण्यासाठी 10 प्रश्न विचारतात. मग तो विचारतो, ओ बापू कौन है रे. तो सर्किट उत्तर देतो, ओ 500 की नोट पे है ना, ओ बापू है बोले. तो हा विचारतो, कौन हो, क्या पुलिस में था, आर्मी में था. नहीं, वो उसका बॉडी भी ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, वो ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनता था, लेकिन उसने अंग्रेजों की वाट लगा दी. उचललेस तू मीठ मूठ भर साम्राज्याचा खचला पाया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खडक बिना ढाल. त्या बापूजींनी खूप छान त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे. ते म्हणतात, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड टू फुलफिल every individual's need, but there can never be anything which will fulfill a single individual's greed. जगामध्ये इतकं संचित आहे की प्रत्येक माणसाची गरज पूर्ण होऊ शकते, परंतु सगळं संचित एकत्र केलं तरी एका माणसाची हाव, लालसा, ग्रीड पूर्ण होऊ शकत नाहीये. आणि या सगळ्या रासाला त्यांनी 7 सामाजिक पातकं कशी जबाबदार आहेत त्याचं खूप विश्लेषण छान केलं. कोणतीही 7 सामाजिक पातकं. पॉलिटिक्स विदाउट प्रिन्सिपल्स, तत्वांशिवाय असणारं राजकारण. कॉमर्स विदाउट मॉरॅलिटी, नैतिकतेशिवाय असणारा व्यापार. सायन्स विदाउट ह्युमॅनिटी, ज्याच्यात मानवता नाही अशा पद्धतीचं विज्ञान. एज्युकेशन विदाउट कॅरेक्टर, ज्याच्यात कॅरेक्टर नाही अशा पद्धतीचं शिक्षण किंवा ज्ञान. रिलिजन किंवा वर्शिप विदाउट सॅक्रिफाईस, त्याग नाही अशा पद्धतीचा धर्म. वेल्थ विदाउट वर्क, कष्टाशिवाय मिळणारी संपत्ती. लास्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, प्लेजर विदाउट कॉन्शन्स. सतसत विवेक बुद्धीशिवाय मिळणारा जो चेकाळणारा आनंद आहे तो या रासासाठी कारणीभूत आहे. ही खूप छान प्रार्थना आहे. आपण देवाची प्रार्थना करत असतो. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम कर्वावहे तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहे. की आम्हाला देवा आमचं ज्ञान फ्रेश करण्यासाठी एकत्र येऊ दे. आम्हाला एक चांगली स्ट्रेंथ दे. आम्हाला या मानवतेचं उत्थान करायचं आहे, प्रगतीकडे जायचं आहे. प्रॉब्लेम काय आहे, मा विद्विषावहे, आमच्यामध्ये असणारा तिरस्कार, असूया, द्वेष, एकमेकांचं चांगलं न बघवण्याची वृत्ती, हा आमचा प्रॉब्लेम आहे. याचं विश्लेषण करण्याची आवश्यकता आहे.
मला आठवतंय त्या 26/11च्या वेळेला मी ज्या वेळेला एक